सत श्री अकाल जी। मैं जसकिरत सिंह गिल, साइंस मास्टर, गौरमेंट हाई स्कूल मल सिंह वाला। अज तुहाडे सामने तारे ते सूरज प्रवाल लैके आ रहे हैं बेटा। 8वीं क्लास का पाठ नंबर 17। जो आप रात को आकाश में देखते हैं तो आपां नूं बहुत सारे तारे अते चंद्रमा दिखाई दिता। चंद्रमा जिहड़ा वो आकाश दे विच सब तो वध चमकण वाली वस्तु है जो आपां नूं दिखाई दिंदी है। हुण जे आपां बेटा गल करिए जिहड़े तां तारे ने उन्हां तां खुद दा प्रकाश हुंदा है, बट जिहड़ा बेटा चंद्रमा उहदा अपना प्रकाश नहीं हुंदा, वो सूरज दे प्रकाश नूं की करदा, रिफ्लैक्ट करदा। तुसीं इत्थे डायग्राम देखो बेटा, धरती सूरज दे दुआले घुमदी आ ते चंद्रमा धरती दे दुआले घुमदा। ठीक, जदों बेटा धरती सूरज दे दुआले घुमदी आ, सूरज दे दुआले घुमण दे नाल नाल धरती अपने धुरे दे दुआले भी घुमदी है। ये अगे मैं तुहानूं डायग्राम दिखावांगा। इसे तरह चंद्रमा भी बेटा धरती दे दुआले घुमदा है, पर चंद्रमा अपनी धुरी दे दुआले नहीं घुमदा। चंद्रमा धुनी दे अपनी धुरी दे दुआले नहीं घुमदा, इसे करके हमेशा इक्को ही भाग, इक्को ही फेस चंद्रमा का हमेशा धरती वल रहिंदा है। हुण आपां गल करदे हां बेटा, चंद्रमा की शक्ल विच हर रोज़ परिवर्तन होता है। देखा होगा तुसीं सारिਆਂ ने कि चंद्रमा रोज़ साइज बदलदा। कि अजिहा भी दिन आउंदा बेटा जदों चंद्रमा पूरी तरह गोल हो जांदा, जां कोई अजिहा दिन भी आउंदा जदों चंद्रमा दिखाई नहीं दिंदा। चंद्रमा दीयां शक्लां दा बदलना इहनूं कहंदे आ बेटा चंद दीयां कलावां। हुण देखो आपां सुणदे हां पूर्णमाशी हुंदी है जी, मस्या हुंदी आ। पूर्णमाशी, पूर्णमाशी बेटा वो दिन फुल मून, जिस दिन चंद्रमा पूरा गोल होवे। डायग्राम दे विच देखो बेटा फुल मून दिखाया होया, एक पासे जिहड़ी पहली डायग्राम है मून एंड फेजेस ते दूजे पासे दिनां दे हिसाब नाल। बेटा देखो अगर आपां गल करिए चंद्रमा फुल मून वाले दिन पूरा गोल हुंदा, उस तो बाद चंद्रमा घटना शुरू हुंदा। घटदा 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 बेटा 15 दिनां बाद मस्या आ जांदी आ। उस तो नैक्सट डे न्यू मून हुंदा, थोड़ा जिहा चंद्रमा दिखाई दिंदा। फिर चंद्रमा बधना शुरू हुंदा, फिर चंद्रमा बधना शुरू हुंदा, वधदा वधदा दोबारा फिर की आ जांदी बेटा पूर्णमासी। इस तरह चंद्रमा अपनियां जिहड़ियां शक्लां बेटा वो चेंज करदा। इसे करके ही पूर्णमासी अते मस्या बनदे ने। हुण आपां गल करदे हां बेटा मून दी सतह बारे। उस तो पहले एक गल, पूर्णमासी तो मस्या वाल नूं जांदे होए चंद्रमा घटदा ते मस्या तो पूर्णमासी वाल नूं जांदे होए चंद्रमा वधदा। हुण आपां गल करदे हां बेटा चंद दी सतह दी। जे आपां चंद दी सतह दी गल करिए बेटा, मून दी सतह दी गल करिए, ते जिहड़ा मून आ इहदे विच बहुत वड्डे वड्डे टोए ने ते बहुत उच्चे उच्चे पहाड़ ने। धरती दे उपर आपां माउंट एवरेस्ट देखदे हां, हिमालय पर्वत देखदे हां, अड्डे अड्डे ही पहाड़ ने बेटा चंद्रमा दे उपर भी, ते खाइयां भी ने। जो पहाड़ होणगे बेटा खाइयां होणगियां। बट चंद्रमा के उपर बेटा ना तो कोई वातावरण आ, पथरीली धरती आ, रेतली भी आ, बट कोई वातावरण नहीं हैगा, पानी नहीं हैगा। इस करके की है बंजर आ, ना इत्थे इंसान रह सकदा क्योंकि इत्थे वायुमंडल नहीं हैगा। दूजे पासे तुसीं फोटो देख रहे हो बेटा, नील आर्मस्ट्रांग ने 21 जुलाई 1969 नूं अमरीका के पुलाड़ यात्री नील आर्मस्ट्रांग पहले पुलाड़ यात्री जिहड़े बेटा चंद ते पैर रखिया सी। ठीक है बेटा, अगे देखो तारे ते तारामंडल। तुहानूं चंद्रमा बारे समझ आ गई होएगी। चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं हुंदा बेटा, पर तारिਆਂ का अपना प्रकाश हुंदा। हुण एक गल दसदा मैं तुहानूं, सूरज भी एक तारा है, सूरज भी एक तारा है। पर हुण तुसीं सोचोगे भी ये सूरज तारा जी, फिर तारे तो बहुत छोटे ने, सूरज बहुत वड्डा। बिल्कुल, जिहड़े बेटा तारे ने ये बहुत दूर ने, इस करके आपां नूं छोटे दिखाई दिंदे ने। उहदे कंपैरेटिवली जिहड़ा सूरज आ वो अपने बहुत नेड़े है, इस करके वड्डा दिखाई दिंदा है। हुण आपां गल करदे हां बेटा तारिਆਂ दी। सब तो पहलां आपां गल करांगे पोल स्टार दी, ध्रुव तारा। ध्रुव तारा किहड़ा तारा बेटा? ध्रुव तारा तुसीं डायग्राम दे विच देखो, पहली डायग्राम दे विच धरती के धुरे के उपर स्थित आ। धरती का धुरा देखो बेटा थोड़ा जिहा की है टिल्टड आ, टेढ़ी हुंदी है धरती,
ਧਰਤੀ ਦੇ ਟੇਢੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰੁੱਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ? ਰੁੱਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਣਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ। ਜੇ ਧਰਤੀ ਟੇਢੀ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ? ਰੁੱਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਪੋਲ ਸਟਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਧੂਰੇ ਤੇ ਸਥਿਤ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਧਰਤੀ ਘੁੰਮਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪੋਲ ਸਟਾਰ ਧੂਰੇ ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੋਲ ਸਟਾਰ ਦੀ, ਪੋਲ ਸਟਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਰਸਾ ਮੇਜਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਰਸਾ ਮੇਜਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ? ਸਪਤਰਿਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਪਤਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਦੋ ਤਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਪੋਲ ਸਟਾਰ ਆ। ਅੱਗੇ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਠੀਕ ਆ ਬੇਟਾ, ਸਪਤਰਿਸ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਪਤਰਿਸ਼ੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਆਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਆਈ ਆ, ਦੇਖੋ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਲ ਸਟਾਰ ਆ ਤੇ ਸਪਤਰਿਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿੰਟਰ, ਸਪ੍ਰਿੰਗ, ਸਮਰ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਦੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ ਹੋਰ ਦਿਖਾ ਗਏ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਓਰੀਆਨ ਤੇ ਕੈਸੀਓਪੀਆ। ਓਰੀਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ 8 ਤਾਰੇ ਨੇ। ਕੈਸੀਓਪੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਰਗੀ ਆ? ਡਬਲਿਊ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਸ਼ਕਲ ਆ, ਬਟ ਡਬਲਿਊ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਐਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਉਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਦੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਬੇਟਾ ਕਿ ਸਪਤਰਿਸ਼ੀ ਜਾਂ ਓਰੀਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਤਰਿਸ਼ੀ 7 ਤਾਰੇ ਨੇ, ਓਰੀਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਹੀ ਤਾਰੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਰੇ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਕੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ 7 ਜਾਂ 8 ਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਸੂਰਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਭਾਗ ਹੈ ਸੂਰਜੀ ਪਰਿਵਾਰ। ਦੇਖੋ, ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਗੋਲੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੂਰਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ, ਧੂਮਕੇਤੂ, ਉਪਗ੍ਰਹਿ, ਉਲਕਾਵਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੇਟਾ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੈਸੇ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਚੰਦਰਮਾ। ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਬਾਰੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੱਥ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਪੱਥ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਪੱਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਪੱਥ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆਰਬਿਟ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਸੂਰਜ ਆ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਮਰਕਰੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਸੂਰਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਜੀਵਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੁੱਕਰ। ਇਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਭੈਣ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਸਟਰ ਆਫ ਅਰਥ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਆ ਸੂਰਜ ਦਾ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲਾ। ਇਹ ਰਾਤ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਮਕੀਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਸਵੇਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਣ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਛਿਪਣ ਸਮੇਂ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਜਾਂ ਸੰਧਿਆ ਤਾਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਵੇਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਜਾਂ ਸੰਧਿਆ ਤਾਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਰਾ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਤਾਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਹੁੰਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਹੋਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਸ਼ੁੱਕਰ ਗ੍ਰਹਿ, ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਘੁੰਮਦਾ। ਧਰਤੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ, ਇਹ ਉਲਟ ਘੁੰਮਦਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਬੱਸ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੱਸ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਦਰਖਤ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਆ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਅਸਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਜਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਧਰਤੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ। ਨੀਲੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਉੱਪਰ ਬੱਦਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲਾਈਟ ਦੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧਰਤੀ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਹੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜੀਵਨ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟਾ ਇਹ ਹੀ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਦੂਰੀ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਦੂਰੀ
ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਆ ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਆ ਬੇਟਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀਵਨ ਹੋਣ ਦਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਉਹ ਦੂਰੀ ਤੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਟਿਲਟਡ ਆ ਬੇਟਾ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲੀ, ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਹ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਆ ਤੇ ਨੀਚੇ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਆ ਤੇ ਆਹ ਇਕੁਏਟਰ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਬੇਟਾ, ਆਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ, ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣਾ ਤਾਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਘੁੰਮਦੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਇਦਾਂ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਟੇਢੀ ਹੋ ਕੇ ਘੁੰਮਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਬੇਟਾ, ਧਰਤੀ ਘੁੰਮਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ? ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਧਰਤੀ ਟਿਲਟਡ ਹੋ ਕੇ ਘੁੰਮਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਕੀ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਰੁੱਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਰੁੱਤਾਂ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਸਾਂ ਨੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਆ, ਨਾਰਮਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੇਟਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ? ਜੀਵਨ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ। ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਆ। ਮੰਗਲ ਦੇ 2 ਛੋਟੇ ਕੁਦਰਤੀ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਮੂਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਬੇਟਾ ਮੰਗਲ ਮਿਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੰਗਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਬੇਟਾ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਟੈਂਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਜਾਣ ਭੇਜਤਾ ਸੀ। ਭੇਜਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆ, ਬਟ ਪਹਿਲੀ ਅਟੈਂਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਫਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਮੂਵੀ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੇਟਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮੰਗਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇਖਿਓ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਮੂਵੀ ਬਣੀ ਆ ਮੰਗਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ। ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਸੂਰਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਸੂਰਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਿ 1300 ਧਰਤੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ 1300 ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਆ, ਇਹਦੇ 79 ਨੇ। 79 ਨੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਆ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਆ। ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਦਾ ਗੁਰਤਾਕਰਸ਼ਣ ਬਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਕੜ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੱਟ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਆ, ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀਵਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 4 ਚੰਨ ਨੇ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੋਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ 79 ਚੰਦਰਮਾ ਨੇ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 79 ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਮ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਪ੍ਰੇਖਣ ਦੂਰਬੀਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆ 4 ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਨੀ। ਸ਼ਨੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੂਰਜ ਮੰਡਲ ਦਾ। ਪੀਲੇ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਆ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਿੰਗਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੇਟਾ ਕੀ ਨੇ? ਰਿੰਗਸ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਨੇ, 82 ਨੇ, 82, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 56 ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਰੋਚਕ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਘਣਤਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਆ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਤੈਰਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਫ ਯੂ ਪੁੱਟ ਸੈਚਰਨ ਇਨ ਵਾਟਰ ਇਟ ਵੁੱਡ ਫਲੋਟ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਰੇਗਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਘਣਤਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਘੱਟ ਆ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੈਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਦੀ ਘਣਤਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਯੂਰੇਨਸ ਅਤੇ ਨੈਪਚੂਨ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੇਟਾ ਸ਼ੁੱਕਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆ। ਸ਼ੁੱਕਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਘੁੰਮਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੇਨਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਘੁੰਮਦਾ। ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਠੰਡੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀਵਨ ਸੰਭਵ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਿੰਗਸ ਨੇ, ਉੱਦਾਂ ਯੂਰੇਨਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਰਿੰਗਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਟੋਟਲ 8 ਗ੍ਰਹਿ ਪੜ੍ਹੇ। ਠੀਕ ਆ। ਟੋਟਲ 8 ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਬੁੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰ, ਫਿਰ ਧਰਤੀ, ਫਿਰ ਮੰਗਲ। ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਬੇਟਾ ਚਾਰੇ। ਚਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਅੰਦਰੂਨੀ ਗ੍ਰਹਿ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ, ਸ਼ਨੀ, ਯੂਰੇਨਸ ਅਤੇ ਨੈਪਚੂਨ, ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਬੇਟਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਵੀ ਸ਼ਨੀ ਤੇ ਜੁਪੀਟਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸੂਰਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉਪਗ੍ਰਹਿ,
ਇਹ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੋਰ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਮੰਗਲ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਇੱਥੇ ਐਰੋ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਆ, ਆਹ ਵਾਲੇ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਆ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਪੱਥਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਲਾ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਸਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਪੱਥ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਲਾ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਗ੍ਰਹਿ ਪੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਫੀ ਫਾਸਲਾ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਿਕਰਮਾ, ਠੀਕ ਆ ਬੇਟਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆ, ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਿਸ਼ਨ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੋ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਧੂਮਕੇਤੂ। ਧੂਮਕੇਤੂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਡਾਕਾਰ ਪੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਗ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧੂਮਕੇਤੂ ਨੇ ਇਹ ਚਮਕੀਲੇ ਸਿਰੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਲੰਬੀ ਪੂੰਛ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਪੂੰਛ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੈਲੇ ਨਾਂ ਦਾ ਧੂਮਕੇਤੂ ਬੇਟਾ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹਰ 76 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੋ, ਮਤਲਬ 76 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਸਾਹਿਬ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਊਗਾ, ਉਦੋਂ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਉਲਕਾਮਾ ਅਤੇ ਉਲਕਾ ਪਿੰਡ। ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਉਲਕਾਮਾ ਤੇ ਉਲਕਾ ਪਿੰਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਟੋਰਸ ਤੇ ਮੈਟਰੋਇਡਸ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਹੈਗੇ ਦੇਖੋ ਆ ਪੱਥਰ ਹੀ ਮੰਨੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਇਹ ਉਲਕਾਮਾ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਰਗੜ ਬਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਅ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਲਕਾਮਾ। ਪਰ ਜੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਆ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਲਕਾ ਪਿੰਡ, ਮੈਟਰੋਇਡਸ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਰਸਤੇ 'ਚ ਤਾਂ ਉਲਕਾਮਾ, ਜੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਕੇ ਤਾਂ ਉਲਕਾ ਪਿੰਡ। ਪਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋਇਡਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ ਬੇਟਾ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਟਦੇ ਤਾਰੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਟੁੱਟਦੇ ਤਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨਾ ਵੀ ਤਾਰਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਵਿਸ਼ ਮੰਗ ਲਓ। ਚਲੋ ਇਹ ਵਹਿਮ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਝ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਆਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਲਕਾ ਪਿੰਡ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਲਕਾ ਪਿੰਡ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਉਲਕਾਮਾ ਲਾ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ। ਜੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਲਕਾਮਾ, ਜੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਉਲਕਾ ਪਿੰਡ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਉਲਕਾ ਪਿੰਡ ਡਿੱਗਣ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਝੀਲਾਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਕੁਝ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਲੇਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਲੇਕਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਉਲਕਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਕਰਕੇ ਲੇਕਸ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਬਨਾਵਟੀ ਉਪਗ੍ਰਹਿ। ਨੈਚੁਰਲ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ। ਤਾਂ ਬਨਾਵਟੀ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੇਟਾ। ਜਸੂਸੀ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦਾ EUSAT ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਦੇ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਬੇਟਾ ਆਰਿਆਭੱਟ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਰਿਆਭੱਟ ਦੀ ਬੇਟਾ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਆਰਿਆਭੱਟ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਓ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੀ ਭਾਰਤੀ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ, ਇਨਸੈਟ, IRS, ਕਲਪਨਾ, EUSAT, ਇਹ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਰੋਕਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨੈਕਸਟ ਡੇ, ਜਾਂ TV ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਠ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਲ ਦੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੂਰੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਲ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਹ ਸ਼ਹਿਰ 90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ, 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 180 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਦੂਰੀ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪਦੇ ਬੇਟਾ? ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਛੋਟੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਮੀਟਰਾਂ 'ਚ ਕੱਪੜਾ ਮਾਪਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ ਬੇਟਾ। ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਾਂ 'ਚ ਮਾਪਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਪਰ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੋ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਮਾਪਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਟਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ,
ਸੁਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਲ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੁਆਰਾ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਲ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਅਲਫਾ ਸੈਂਚੁਰੀ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦਾ ਤਾਰਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਬੇਟਾ? 4.3 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਲ। ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਆ ਬੇਟਾ ਇਹ? 4.3 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਲ। ਜਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ 4.3 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 4.3 ਸਾਲ 'ਚ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਤਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬੇਟਾ? ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ, ਪਰ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦਾ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਆ, ਤਾਰੇ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਗਤੀ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਬੇਟਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਪ੍ਰਤੀਤ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਆਭਾਸ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਕੀ ਆਭਾਸ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ, ਧਰਤੀ ਘੁੰਮਦੀ ਆ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ। ਧਰਤੀ ਘੁੰਮਦੀ ਆ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ 2 ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਘੁੰਮਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਆ, ਚਲੋ। ਤਾਰੇ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਗਤੀ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਘੁੰਮਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਉਹ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਗਤੀ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਧਰੁਵ ਤਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰੁਵ ਤਾਰਾ ਕਾਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਟਾ? ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਧੁਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਬੇਟਾ ਗੱਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਧੁਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਧੁਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੁੰਮਦੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਹੱਥ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਘੁਮਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਇਦਾਂ ਘੁੰਮਦਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਫਿਕਸ ਆ ਸਾਈਡਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਫਿਕਸ ਆ ਇੱਥੇ ਖੜਾ। ਠੀਕ ਆ, ਸਮਝੇ ਬੇਟਾ ਗੱਲ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਰ ਨੇ 8 ਗ੍ਰਹਿ ਪੜ੍ਹਾਏ ਨੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਤਾਂ 9 ਨੇ ਬੇਟਾ। 2006 ਤੱਕ ਸੂਰਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਲੂਟੋ ਸਮੇਤ 9 ਗ੍ਰਹਿ ਸੀ, ਪਲੂਟੋ ਸਮੇਤ। ਪਰ 2006 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੂਟੋ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਆ ਬੇਟਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸੂਰਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ? 8 ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ। 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 4 ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ, 4 ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਹਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਨੇ, ਬਾਹਰੀਆਂ ਦੇ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਬੇਟਾ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਮਕੀਲਾ ਤਾਰਾ ਸੀਰੀਅਸ। ਸੀਰੀਅਸ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਮਕੀਲਾ ਤਾਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿਹੜਾ ਤਾਰਾ ਸੀਰੀਅਸ ਆ? ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਆਨ ਆ ਨਾ, ਓਰੀਆਨ ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ, ਓਰੀਆਨ ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਓਰੀਆਨ ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ। ਓਰੀਆਨ ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤਾਰੇ ਨੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ, ਦੇਖਿਓ 1 ਮਿੰਟ। ਆਹ ਸੀ ਬੇਟਾ ਓਰੀਆਨ ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ, ਆਹ ਵਾਲਾ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਤਾਰੇ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀ ਇੱਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਬੇਟਾ ਸੀਰੀਅਸ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਕੀਲਾ ਤਾਰਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਬੇਟਾ, ਧਰਤੀ ਆਪਣੇ ਧੁਰੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਆ? 365 ਸੇ 1/4 ਦਿਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 1/4 ਹੋਣਗੇ, 1/4 ਕੀ ਹੈ ਜੀ? 1/4 ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਦਿਨ ਦਾ 1/4 ਹਿੱਸਾ, ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਸਾਲ 365 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੀਪ ਈਅਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 1/4 1/4 ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੀਪ ਈਅਰ ਦੀ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਧਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ? ਆਪਾਂ 29 ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ 1/4 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਬੇਟਾ, ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਦਾ ਚੱਕਰ 365 ਸੇ 1/4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਘੁੰਮਦਾ? ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ
ਉਹ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਬੁੱਧ। ਬੁੱਧ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਆਪਣਾ 88 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬੁੱਧ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦਾ? 88 ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੁੱਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ? 88 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਲ ਆ। ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? 365 ਦਾ। ਉਹ ਆਪਾਂ 365 1/4 ਆ, ਉਹ ਚੌਥਾ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਬੇਟਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨੈਪਚੂਨ ਦੀ, ਨੈਪਚੂਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਆ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ 165 ਸਾਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਪਚੂਨ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦਾ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ? 165 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ ਬੇਟਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਵੱਧਦੀ ਆ ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ 88 ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ 165 ਸਾਲ ਨੇ ਇਦਾਂ ਇਹਦਾ ਵੱਧਦਾ। ਠੀਕ ਆ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸੂਰਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿ ਸੂਰਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਹੜੀ ਗਲੈਕਸੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੂਰਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ ਆਕਾਸ਼ ਗੰਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ? ਮਿਲਕੀ ਵੇ, ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਗਲੈਕਸੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗਲੈਕਸੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾਂਗੇ? ਆਕਾਸ਼ ਗੰਗਾ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ ਬੇਟਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ। ਚੰਦਰਮਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਦੇਖਿਓ ਬੇਟਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਆਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਬੱਦਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਆਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਦੇਖਿਓ ਬੇਟਾ, ਸਾਰੇ ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ। ਪਾਠ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਵਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਗਲੇ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ 9th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਬੇਟਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਿ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਤਾਰੇ ਟਿਮਟਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਿਮਟਮਾਉਂਦੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਫਰਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਟਿਮਟਮਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਰੇ ਟਿਮਟਮਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਬੇਟਾ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ।